राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, हजूर संत सतगुरु बाबा बग्गा सिंह जी महाराज जी की जन्म साखी ये 2 या 3 साखियां विच कंप्लीट होएगी। ये साखी अगों शुरू करदी हाँ जदों हजूर सतगुरु सच्चे पिता जी हजूर संत सतगुरु बाबा जैमल सिंह जी नूं मिले। हजूर जी जदों वर्दी लैण वास्ते उन्हां दे सामने गए तां ओह गल बन गई जिवें किसी कवि ने कहा है कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। बाबा जैमल सिंह जी ने हजूर जी नूं ते हजूर जी ने बाबा जी नूं पछाणिया कि असीं दोवें अनामी पुरख दे हुक्म नाल आए हाँ। उदों तो बाबा जी भी आप जी नाल बड़ा प्रेम करन लगे। सरदार जिउंद सिंह ये वेख के हैरान हो गया कि वह बाबा जी का छोटा भरा है, उस दे नाल इन्ना प्यार नहीं करते, सगों बग्गा सिंह नाल बहुत प्यार करते हैं। आखिर एक दिन उसने बाबा जी तो पुछ ही लिया, तुसी मैनू छड़ के बग्गा सिंह नाल बहुता प्यार करते हो, भरा होने करके तुहानू मेरे नाल बहुता प्यार करना चाहिए है। तो बाबा जी ने कहा, जिउंद सिंह तू मेरा दुनियावी भरा है पर ये मेरा रूहानी भरा है, तू इस भेद नू नहीं जानदा। ये ते मैं कुल मालक दे हुक्म नाल इस दुनिया विच आए हाँ। दुनिया विच आके गुरु मर्यादा पूरी करन वास्ते गुरु धारण करना जरूरी हुंदा है। इस वास्ते मालक ने ओनू उत्थों भेजिया है, होर इनू गुरु धारण दी कोई लोड़ नहीं। अनामी देश जिस दी बाबत श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, उच्च अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। ते फिर कहा, बग्गा सिंह उस अनामी देश दा हंस है अते मैं भी, इसे लई ये मेरा सक्का अते रूहानी भरा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ किस्म ਦਾ वैर भाव ਜਾਂ ईर्खा ना करी, घाटे विच रहेगा। तद सरदार जिउंद सिंह ने कहा, मैं तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा प्यार करता हाँ। बाबा जैमल सिंह जी रोज़ सत्संग करते सन। हजूर जी नितनेम नाल सत्संग विच शामिल हुंदे, हर एक नाल प्रेम भाव नाल मिलदे। जिस पलटन विच बाबा जैमल सिंह जी ते हजूर जी सन, उस पलटन नूं 24 सिख रैजीमेंट कहा जाता सी अते आप दोवें साहिब कंपनी नंबर 7 विच सन। रंगरूटी पास करन तो पिछों हजूर जी नूं 2 महीने की छुट्टी मिली। आप जी पिंड आए, माता पिता अते भरावां नूं मिले, सारे बहुत खुश होए। हुण आप जी वेले ही सन। सवेरे शामी एकांत विच बैठ के आत्म आनंद विच मगन रहन लगे। छुट्टी पूरी होण ते आप जी माता पिता अते भरावां नूं मिल के तरन ताਰਨ आ गए। इन्हीं दिनी कसूर जाण वाली रेल गड्डी अजे चालू नहीं सी होई। तरन ताਰਨ तो अमृतसर ते लाहौर हुंदे होए मुल्तान पुज गए। जाके सब तो पहला बाबा जैमल सिंह जी नूं मत्था टेकिया। ਉਹ आप जी नूं बड़े प्रेम नाल जफ्फी पा के मिले। सरदार जिउंद सिंह भी आके आप जी नूं बड़े प्रेम नाल मिलिया। रात नूं हाज़री दित्ती गई। हजूर जी हुण पलटन विच आ चुके सन। आप जी कदे कदे योग विशिष्ट नूं पढ़दे अते सोचदे कि काल ने ये ब्रह्म अहम मार्ग प्रचलित करके जीवां नूं किड्डा सोहना धोखा दिता है। इस तरह एक दिन विचार करते हुए आप जी योग विशिष्ट नूं हथ विच लैके बाबा जैमल सिंह जी पास गए अते योग विशिष्ट सामने रख के अर्ज की, महाराज जी इस विच जीव ते ब्रह्म की एकता बयान की है, आप जी का यदि बाबत की ख्याल है। तो बाबा जी ने कहा, जो कुछ विशिष्ट जी ने लिखा है ठीक ही तो है, पर जीव करनी तो बिना ही अपने आप नूं ब्रह्म मन लैंदे हन। जेकर करनी करके ब्रह्म नाल मिल के अपने आप नूं ब्रह्म कहे तो फिर ठीक है,
ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਆਏ। 28 ਜੁਲਾਈ 1883 ਈਸਵੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਟਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਚੰਗਾ, 1 ਅਗਸਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਗਸਤ 1883 ਈਸਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਲਟਨ ਮੁਲਤਾਨ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਲਟਨ ਦੀ ਬਦਲੀ 5 ਅਗਸਤ 1887 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ 4 ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੌਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਗੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਭਜਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। 10 ਅਗਸਤ 1899 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਾਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੀ ਜੇ, ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿੱਖ ਦਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਦਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। 13 ਦਸੰਬਰ 1899 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੋ, ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ
याद करवाया है कि रिजर्व लैनी है। अगले दिन सवेरे आप जी ने कमान अफसर नूं कहा, मैं अगे भी तुहाडे पास रिजर्व लैन वास्ते आया सां, पर आप ना मन्ने। हुण मैं बिल्कुल नहीं रह सकदा। तां कमान अफसर मन गया। कागज़ तैयार करके मुल्तान छावनी डिपू विच भेज दिते। वो मंजूर होके आ गए ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 1899 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੈ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਲੱਠ ਘੁਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅਫਸਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਝੱਟ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। 4 ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਜਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰ। 3 ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲਾੜ ਤੋਂ 30 ਕਰਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜੋਂ ਹਟਵੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 1 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ 1890 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਪਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਖਣ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਗੁੱਠੇ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਲੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੀਬੀ ਦਿਆਲੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਿਰੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਬੀਬੀ ਦਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੁਕਮੀ ਜੀ ਫੁਲਕਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਫੁਲਕਾ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੱਠ ਘੁਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੂਸਰੇਵੜ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਠ ਘੁਮਾਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ
फुलका खान पिछों हजूर जी ने बाबा जी के चरणों में अर्ज की, हजूर दास ने अपने पिंड विच गुफा बनाई है। आप जी के हुक्म अनुसार हर ऐतवार मस्सिया पुन्निया अते संगरांद दा सत्संग हुंदा है। कुछ जीव नाम दे चाहवान हन, किरपा करके चल के संगत नूं दर्शन दिओ। बाबा जी ने कहा, तू तुर के आया है, भलक दा दिन सहल है, परसों चलांगे। तीसरे दिन बाबा जी ते हजूर जी तुर पए ते उसे दिन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आ गए ਅਤੇ रात पिता जी दे पास जा रहे। अगले दिन दोवें पिंड खारा ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ आ रहे ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ अगले दिन ਚੂਸਲੇਵਾੜ पहुंच गए। जब बाबा जी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਘਰ ਸਨ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਹੁਕਮੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਤੇ ਛੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਈਏ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਇੱਧਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀ ਲਵੀਂ। ਬੀਬੀ ਦਿਆਲੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਆਈ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਗਲਾਸ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦਿਆਲੀ ਨੇ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦਿਆਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਜਦ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 8 ਆਦਮੀ ਤੇ 10 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਟੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਲਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਿਆਲੀ ਦੋਵੇਂ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫੁਲਕੇ ਬੜੇ ਕੂਲੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਕਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਆਟਾ ਰੋਜ਼ ਪਕਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਕਣਕ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਟਾ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਆਟਾ ਪਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੰਮਟ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਨੰਦੀ, ਬੀਬੀ ਰਾਮੀ,
ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਰਜੀ ਚੂਸਲੇਵੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ 9 ਦਿਨ ਚੁਸਲੇਵੜ ਰਹੇ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਘਰਿਆਲੇ, ਤੂਤ, ਸਭਰਾਵੀ, ਰਤਾਗੁਦਾ ਅਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਪਿੰਡ ਲੱਠ ਘੁਮਾਨ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚੂਸਲੇਵੜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਿੱਤ ਵਾਂਗ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।